الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى آثاره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيها المؤمنون، هذه الدار هي دار ممر لا دار قرار، وإن الله تعالى جعلها مزرعة للدار الحق التي بعدها. لذلك جاء في الحكمة وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما اشتهر من قولهم: الدنيا مزرعة للآخرة. وهذه حقيقة يثبتها القرآن الكريم وتثبتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقع ويعرفه الناس جميعا. أيها المؤمنون، هذه الدنيا مزرعة للآخرة، وإن المزارع تقبل كل ما يزرع فيها من ضار أو نافع. لذلك ضرب الله سبحانه وتعالى مثلين، وقد ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه كثيرا. قال الله: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولكن كل الناس زراع، وإنما تختلف ما يزرعون، وإنما يختلف ما يزرعونه، ذلك أن القلوب تختلف. وإن المزارع وإنما يزرع في هذه الدنيا إنما منبعه قلوب العباد، وذلك مثل قول الله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أيها المؤمنون، أنتم في دار عمل، وإن الدنيا على خستها في إدبار، وإن الآخرة بعظمتها في إقبال. هذه قد ولت مدبرة، وتلك قد أقبلت مسرعة.
ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيامة سأله أحد الأعراب قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. إذن علينا معشر المؤمنين أن نتخذ من هذه الأرض ومن هذه المزرعة ما ينفعنا ويكون زادا للأبد. وقد ضربت أمثلة كثيرة تبين هذا الأمر وغفلة الناس في هذه الدنيا فالناس ما بين متيقظ مهتد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قد خاف وأدلج وعمل في هذه الدنيا أعمالا باقية لآخرته وغافل لاه عامل للدنيا لا هم له للآخرة، أو آخر لا هو في عمل دنيا ولا في عمل آخرة والعياذ بالله. فاعتبروا أيها المؤمنون، فاعتبروا مما ترون وتسمعون، واعتبروا من مواعظ الله تعالى ومواعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد تتلى عليكم آيات الله سبحانه وتعالى ليل نهار وتقرع أسماعكم أحاديث نبيه المختار. هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد الله سبحانه وتعالى لنفرا يقبل الله نفرا اللهم مؤمنوች الله ንፍሩ በአላህን በመፍራት ላይ ኑሩ ህይወታችሁ የምታልፍበት ጊዜ እንኳ ቢደርስ በዛው ላይ እንጂ እንዳትገኙ ይላል እያለ ያስጠነቅቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ምክንያቱም በማንም ሰዓት ሰው ከዚች ዱንያ ሊሄድ ይችላልና ጊዜው በቃ ከተባለ ቆይ የሚባል የለም። ስለዛ ወላ ተሙቱነ ኢላ ወአንቱም ሙስሊሙን አላህ በሚፈልገው ሁኔታ ላይ ሆናችሁ እንጂ እንዳትኖሩ ይላል አላህ። እንዳትሞቱ ማለት ሙስሊሙ ናችሁ እንጂ እንዳትሞቱ ማለት እንዳትኖሩ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ልጅ የመኖሩን ጉዳይ እንጂ የመሞቱን ጉዳይ የሚያውቀው ነገር የለም። እስካለ ድረስ በዛው ላይ በጥንቃቄ መጠበቅ ማለት ነው። ታዲያ እቺ ዱንያ የአኺራ መዝሪያ ናት። የአኺራ መዝሪያ ናት። ሁሌ አይቆይባትም፣ አትዘልቅም። ማንም ሰው የሆነ ያክል የተሰጠውን ጊዜ ቆይቶ ይሄዳል። ሁሉም ሀጅ ነው። ታዲያ ስከድ ግን ዱንያ ብዙ ሱራ አላት፣ ብዙ ገጸ ባህሪ አላት። በአንድ በኩል ሐቂቃዋን ስንመለከት ዋጋ ቢስ እዚህ ግባ ማትባል በጣም ኸሲስ የሆነች ርካሽ የሆነች ዋጋ ቢስ ነገር ናት። አላቂ ናት፣ አትዘልቅም፣ ተቀያያሪ ናት። ያው ሁሉም ሰው የሚያውቀው ማለት ነው። አንድ ይሄ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ዱንያ ትልቅ ናት። ዱንያ ማለት አኺራ ማለት ነው። ለዛ ሲባል ዲናችን ሙዋዘና እንድናደርግ ያዘናል። ሙዋዘና ማለት ማመዛዘን ማለት ነው። ግን ዱንያንና አኺራን አይደለም የምናመዛዝነው፣ ሁለቱ ስለማይመሳሰሉ ዱንያና አኺራ አይመዛዘኑም። ለዱንያ የምናደርገው ልፋትና ለአኺራ የምናደርገውን ልፋት ነው የምናመዛዝነው። ማለት ለዛች ለታላቋ ወደፊት ለምትጠብቀን ሀገር የምንለፋው ልፋት የምናደርገው ነገርና ማድረግ ያለብን ነገር
እንዲሁም እቺ ደግሞ ጠፊ ለሆነችዋ የምናደርገው ነገር ማለት ነው። ሆኖም ዱንያ አኺራ ናት ማለት ሰውየው በአኺራ እዚህ የሰራውን እንጂ ምንም አያገኝም። ስለዚህ ዱንያ አኺራ ናት ማለት ነው። ዱንያ እኮ አትረባም የምን አባቷ ዱንያ ብሎ ትውት አድርጎ ዒባዳ ብቻ ሰራለሁኝ ብሎ ኸልዋ መግባት አይቻልም። በሸሪዓው ግልጽ በሆነ መመሪያ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። አይቻልም። አልሰራም ማለትም አይቻልም። አላገባም ማለትም አይቻልም። መሞንከስ የሚባል ነገር የለም በእስላም። ምክንያቱም ዱንያ ራሷ ናት አኺራው ውጤት የዚህ ውጤት ነው እዛ የሚገኘው። ስለዛ ዱንያ ትንሽ ናት ሲባል በራሷ ማለት ነው እንጂ ሐቂቃዋ ማለት ነውና ከአኺራ ጋር ስትነጻጸር ማለት ነው እንጂ እቺ ጠፊ ስለሆነች ያ ደግሞ ዘላቂ ስለሆነ ማያልቅ ነገር ስለሆነ እንጂ እቺ ትንሽ አይደለችም። ዱንያ ቀላል አይደለም። ዱንያ ላይ በምታደርገው በምትተወው በምትናገረው በምታደርገው ነገር ነው አኺራ ላይ ወይም ወደ ጀሃነም ወይም ወደ ጀነት መሄድ የሚመጣው። ስለዛ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። ይሄ እየኖርን ያለንበት ህይወት ቀጣይ ለምንኖረው ህይወት ማለት ነው። እና አዱንያ መዝራዓቱ ሊልአኺራ ይባላል። ይሄ የነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ አይደለም፣ ግን ሕክማ ነው። ዱንያ የአኺራ መዝሪያ ናት፣ እርሻ ናት። ስለዛ እርሻ ነው የመጣ ነው ማለት ነው። ተሰማርተን ነው ያለ ነው ማለት ነው። ስራ ላይ ግን ሲዘራ ሁሉም የተለያየ ነገር ነው የሚዘራው። ጠቃሚ ነገር ከዘራ ያው ጠቃሚ ነገር ያጭዳል፣ ቀለቡን ያገኛል ማለት ነው። ካልሆነ ግን ማይሆን ነገር ከዘራ ያንኑ ነው የሚያጭደው። ምክንያቱም ሰውየው ሾህ ዘርቶ አበባ አይቆርጥም ወይም ደግሞ እህል አይሰበስብም። አረም ከሆነ የዘራው እህል ሊሰበስብ አይችልም። የዘራውን ነገር ነው የሚበቅለው። ዱንያ እንደዚህ ናት። እንዲሁም እርሻውንም የሚያሳድር አለ። እርሻውንም የሚያሳድር አለ። አረም እንኳን ማይዘራበት ማለት ነው ጭራሹን። ይሄ ደግሞ ያው ይራባል ማለት ነው። ቀለብ አያገኝም። የሚለፋበት እንኳን የለውም ሲጀመር በባዶ እንኳን ማለት ነው። አንድ ዓሊም አልኢማሙ አልመቅዲሲ ረሒመሁላህ ምሳሌ ተናገሩ። የዱንያን ምሳሌና የሰውን ምሳሌ ልንገራችሁ ወይ አሉ። ዱንያ አንድ ትልቅ ውቅያኖስ ትልቅ ባህር ውስጥ እንዳለች ትንሽ ደሴት ናት አሉ። አሁን ሰዎች ተጓዙ፣ በመርከብ ተጉዘው ሄዱና ባህሩ መካከል እዛ ትንሿ ደሴት ላይ አረፉ። እዛ ሲደርሱ በጣም የምትገርም ደሴት ናት። በጣም ምርጥ ምርጥ ነገሮች፣ ውድ የተባለ ነገር ሁላ አለባት። ጥሩ የተባለ ማዕድን፣ ወርቅነሽ፣ ዝምሩድነሽ፣ ከሌሽ ሁሉም ነገር አለበት። ሀብት የተባለ ነገር፣ በጣም ውድ የተባለ ነገር ሁላ እዛ ቦታ ላይ አለ። የሚበላም ሌላ ነው። በቃ በጣም በሚገርም ሁኔታ። ከዛ ግማሹ ግን ታጥሯል። ደግሞ ለብቻ የታጠረ አለ። በጣም ከባባድ የሆኑ ሀብቶች አሉበት። ጥሩ የተባለ ሰው ልጅ የሚፈልገው ሴቶችም ምን ሁሉም ነገር አለበት። ደግሞ ይሄንኛው እዛችው ደሴት ውስጥ ማለት ነው። ታዲያ ሰዎቹ አንድ ሌሊት ነው የምታድሩት ተባሉ። አንድ ሌሊት ነው የምታድሩት፣ አንድ ቀን ነው የምትውሉት። 24 ሰዓት ነው ያላችሁ አሏቸው። እዚህ ቦታ ላይ ለመቆየት 24 ሰዓት አላችሁ። በዚህ 24 ሰዓት ውስጥ ሁላችሁም ይጠቅመናል የምትሉትን ነገር አድርጉ። የምትሄዱት ወደ ንጉሱ ሀገር ነው ተባሉ። ንጉሱ ወዳለበት ወደ ዋናው ሀገር ነው የምትሄዱት ተባሉ አሉ። ከዛ ግማሹ ሰው በቃ መልቀም ያዘ። ይሄን ሀብቱን መሰብሰብ ያዘ። ወርቁን ምኑን ከድንጋይ እየለየ ማይረባውን ነገር እየመረጠ አሪፍ አሪፉን ነገር የሚጠቅመውን ነገር መሰብሰብ ያዙ። እንቅልፍም ሲመጣባቸው
አንድ ቀን እኮ ናት የተሰጠችን እያለ በስጋት እንቅልፍም ትንሽ አረፍ እያለ ሰዓቱ ሄደ እያለ በጣም መሽጉል ሆኑና ሰበሰቡ የሚችሉትን ወደ ሌላ ነገር ብዙም መሽጉል አልሆኑም። የታጠረውንም ውስጡ ምንድነው ያለው ብለውም አልተጨነቁበትም። ከዛ ሌሎች ሰዎች ደግሞ እቺ እንዴት ደስ የምትል ቦታ ናት አሉና መዝናናት ያዙ። አይለቅሙ አይሰበስቡ፣ በቃ የተገኘውን እዛው መብላት መጠጣትና እያዩ መደሰት ያዙ። ሌሎቹ ደግሞ እቺማ በጣም አሪፍ ሀገር ናት እንዴ ወደምከድበት ሀገር ከዚህ የተሻለ ሀገር ልንሄድ ነው እንዴ ያሉና እዚሁ ነው የምንቀመጠው ብለው ቦታ ማመቻቸት ጀመሩ። ሊኖሩ ነው ደግሞ እነዚህ መገንባት ያዘ ማለት ነው። ግማሹ ሰው 24 ሰዓት ነው ያለህ እየተባለ መገንባት ያዙ ደግሞ እነዚህ ተማም። ሌሎቹ ደግሞ እዚህ ያለውንም ያንንም ቀመስ አደረጉና አጥር ውስጥ ያለው ነገር በጣም አማራቸው። በዛ ቢሉ በዚህ ቢሉ ዝግ ነው በር አልተከፈተለትም ይሄ ነገር። ከዛ እዚህ አይደለም ጉድ ያለው እዛ ውስጥ ነው እንጂ መባባል ያዙ። ምን ይሻላል እንቅተህም አቦ እንደምንም አድርገን ቦርብረንም ቢሆን እንግባ ተባሉና ተባባሉ። ሰበሩና ገቡ። በቀላል ነበር የሚሰበረው ደግሞ እዛ ያለውን ነገር ብዙ ነገር አበላሸው። መግባት አልነበረባቸውም። ታዲያ ልክ 24 ሰዓቱ ሲያልቅ ተነሱ ተባለ። እረኛ እየገነባን ነው ያለ ነው ይላል ግማሹ። እኮ መኖሪያ አይነት ሰርቻለሁ በቃ አልፈልግም ሲባል ሃያ የለም እንደዛ የሚባል ነገር ተባለና ሁላቸውም ከያዙት ነገር ጋር ተጫኑ ሄዱ። እዛ እየሄዱ ያሉበት ሀገር ሲደርሱ ንጉሱ ከነ ወታደሩ ከነ አጃቢዎቹ ቢኩል ኡባሃቲሂ ከነ ግርማ ሞገሱ ተቀበላቸው። ሰዎች መጡ ተባለ። ህዝቡም ወጣ ተቀበሏቸው። እሺ ሀያ ይዛችሁ የመጣችሁትን አቅርቡ ለንጉሱ ተባሉ አሉ። እነዛ ይሄው እኛ እንግዲህ ያለችንን ተጠቅመን የተሰጠችንን ጊዜ ተጠቅመን ያቅማችንን ይሄን ሀብት ሰብስበን መተናል አሉና እንደ አቅማቸው የሰበሰቡትን አቀረቡ። በጣም በዛም መሽጉል እንደነበሩ ያው ምንም ከዚህ በላይ ማድረግ አንችልም ነበር፣ ያቅማችንን ይሄን ሰብስበን መተናል ይሄን አፍርተናል ብለው አቀረቡ ማለት ነው። ሌሎቹ እነዚህ በቃ እናንተ ካሁን በኋላ ንግስና ተሰጥቷችኋል፣ የምትፈልጉትን ነገር ታገኛላችሁ፣ የምትፈልጉትን ነገር ውሰዱ፣ የሚያምራችሁን ነገር ደስ የሚላችሁን ነገር አድርጉ፣ ካሁን በኋላ ነግሳችኋል ተባሉ። እነዚህ ሀያ እናንተ ደግሞ ተባሉ በተራቸው። ሌሎች አረኛ እዛው ነበር ስንሰራ የነበረው እንቆያለን ብለን ያንን ነበር ፈልገን የነበረው አልሆነም እንጂ ምንም ይዘን የመጣ ነው ነገር የለንም ባዶ እጃችን ነው ተባሉ። አሉ እነዚህ ሰዎች ከናንተው ጋር አንድ ቦታ ላይ እንደ ነበሩት እነሱ ይዘው መጥተው እናንተ ካለ ምንም ነገር የመጣችሁበት ምን ምክንያት አላችሁ ተባሉ። ምክንያት ማቅረብ አይቻልም። አሁን የከለከላቸው የለማ እንዳሰበስቡ ብሎ ከፍሎቹ ደግሞ አይ ለፍተናል እኮ የለፋ ነው እዛው ቀረ እንጂ አሉ። እዛ እኮ ስሩ አልተባላችሁም፣ ይዛችሁ የምትሄዱትን ነው ስሩ የተባላችሁት። ያማ እዛው ቀረ መመለስም አይቻል ምን ታረጉታላችሁ ተባሉ። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው አሽፍታው አጥሬ ስጥሱ የነበሩት ደግሞ ኑስኪ እናንተ ተባሉ። አቅርቡ እስኪ ምን ይዛችሁ መጣችሁ ተባሉ። እነሱ ደግሞ እኛማ ያው ያገኘነውን እዛ በላን፣ ከዛ የበለጠ ደግሞ ለመብላት ብዙም እናንተ አደብ ጥሳችኋል ተባሉና ወደ እስር ተወረወሩ አሉ። የዱንያና የኛ ምሳሌ ይሄ ነው። መቼም ምሳሌው ግልጽ ነው። መቼም ሚሳሉ ዋضح ነው። እንዲህ ነው አሉ። ስለዛ እዚህ ዱንያ ላይ ያለን እርሻ ቦታ ነው ያለ ነው፣ ወይም ስራ ቦታ ሱቅም በሉት ከፈለጋችሁ መነገጃ ቦታም ይባል ምንም ይሁን ችግር የለውም። ሚሳሉ
እዛ ቦታ ላይ ሆነን ግን አንደኛ መስራት አለብን። የምንሰራው ነገር ግን ለአኺራ ተላልፎ የሚሄድ መሆን አለበት እንጂ እዚሁ የሚቀር መሆን የለበትም። አንድ እዛ ይዘነው ስንሄድ ተቀባይነት የሌለው መሆን የለበትም፣ የሚያስቀጣ መሆን የለበትም። ሁለት እዛ የሚጠቅም ነገር መሆን አለበት ማለት። ምክንያቱም የምንሰራው ነገር ወይም እዚሁ ነው የሚቀረው፣ ወንጀሉን ነው ተሸክመን የምንሄደው፣ ወይም ጥፋት ነውና እዛ ለጀሃነም የሚዳርግ ወንጀል ነው ይዘን የምንሄደው፣ ወይም ደግሞ አጅር የሚያስገኝ አላህ ዘንድ የሚያስመሰግን ነገር ነው ሰርተን የምንሄደው ማለት። አላህ ሚሳልን ተናገረ። የተውሂድና የኩፍርን ሚሳል ሲናገር አንድ ጥሩ ንግግር ተውሂድ ላኢላሃ ኢለላህ ብሎ ማለት ምሳሌው አለ እንደ አንዲት ዛፍ ናት። ይህ ዛፍ በደንብ ስር ሰዳ የበቀለች በጣም ጓን ብላ የራቀች ሚገርም ፍሬ የምታፈራ በየጊዜው ቀለብ የምትሰጥ ዛፍ። ሌላ ደግሞ በደንብ ስር ያልሰደደ ግርስስ የሆነ ዛፍ ወይ አያፈራ ወይ ጥላ ይሆን ወይ አይቆይ፣ ንፋስም ሲመጣ ይወድቃል፣ በቃ ክሳራ። ታዲያ ምን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ከዚህ ቀጥሎ የምናገረው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የወፈቃቸው ኸይር ስራውን የሰሩና ለዱንያ ለአኺራቸው ስንቃቸውን በትክክል የሰነቁት በዱንያም በአኺራም አላህ ዘንድ የተከበሩ ናቸው። በተቃራኒው ደግሞ ሌሎቹ የተዋረዱ እንደሆኑ ይናገራል ማለት ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዛ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። አሁን ያለንበትን ለአኺራ ስንቅ መያዝ አለብን፣ መስራት አለብን። ይሄንንም ምሳሌ ለማጠናከር ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ሚዕራጅ በወጡ ጊዜ ወደ ሰማይ በወጡ ጊዜ ነቢዩላህ ኢብራሂም አገኟቸው። ልጄ ሆይ አሏቸው፣ ለኡመትህ ሰላምታ ንገርልኝ፣ አባታችሁ ኢብራሂም አሰላሙ አለይኩም ብሏችኋል ብለህ ሰላምታ አድርስልኝ አሉኝ አሉ። ኢብራሂም የሙወሒዶች ሁላ አባት ተምሳሌት ናቸው። እናም መልእክት ግን አድርሳቸው። ምንድን ነው መልእክቱ? ጀነት የታረሰ እርሻ ነው በላቸው። ጀነት የታረሰ እርሻ ነው፣ ልዘራበትም ልተክልበትም ምቹ ሆኖ ቅብቅብ ይባላል። የተቀበቀበ ቅብቅብ ነው በላቸው አሉ። እናም እዛ የምትተክሉት አላህን በመዘከርና ዒባዳ በማድረግ ነው። ለዛ ሲባል የውመል ቂያማን አላህ የውሙ ተጋቡን ይለዋል። የውሙ ተጋቡን ማለት ሰዎች በጣም በሚገርም ሁኔታ የሚበላለጡበት ማለት ነው። አንዱ ለሌላው የተዘጋጀውን ሁላ ጠቅልሎ የሚወስድበት፣ ሌላው የሱ ተወስዶበት ከስሮ አፉን ከፍቶ የሚቀርበት ማለት ነው። ያም የሚሆነው ለሁሉም ሰው በሰው ልጅ ቁጥር ጀነት ውስጥ ቦታ ተዘጋጅቷል፣ ጀሃነም ውስጥም እንደዛው ነው። ታዲያ በደንብ ገበሬ ሆኖ የሰራው ብዙ ነው የሚተክለው የሱ ስራ። ስለዛ ወይም ደግሞ የሚዘራ ማዕት ይዞ መጥቷል። ያንተንም እነከሌ ደግሞ እድለ ብሱ ነው እርሻቸውን ዝሩ ሲባሉ እርሻቸውን አሳድረውታል። ይሄው ውሰደው አንተ ተብሎ ጠቅልሎ የብዙ ሰው ለአንድ ሰው የሚሰጥበት፣ ብዙ ሰዎች ደግሞ የሰውንም ወንጀል ጭምር ተሸክመው ወደ ጀሃነም የሚሄዱበት ቀን ስለሆነ የውሙ ተጋቡን የሚባል አስፈሪ ቀን ነውና ፊታችን ያለው። ከዚች ከአላፊና አላቂ ከሆነች ዱንያ ዘላቂና ዘላለማዊ ለሆነው አኺራችን ስንቅ መያዝ ይገባናል። هذا وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد وأزواجه وذرياته كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين
وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصرنا وانصر ديننا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل إلى النار مصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والزلازل والحروب والمحن وسوء الفتن ما بطن منها وما ظهر عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين، اللهم ألف بين قلوب المؤمنين ووحد كلمتهم وصفوفهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.